Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about new lesson. So, in geography, unit 7, we are going to discuss in this session human geography of Tamil Nadu. So, these are all the concepts which we are going to deal in this lesson and deal in this session. So, first concept is agriculture. Second concept is geographical determinants of agriculture. Third one, cropping seasons in Tamil Nadu. Fourth one, distributions of major crops in Tamil Nadu. Livestock, animal husbandry. And next is water resources. Seventh one is mineral resources. Eighth one is industries. Ninth one is information technology. 10th one is population of Tamil Nadu. 11th one is transport and communication about Tamil Nadu. And 12th one is communication of Tamil Nadu, and 13 is trade. 14th one is imports of Tamil Nadu. 15th one is man-made disasters in Tamil Nadu. So these are all the concepts which is coming under human geography of Tamil Nadu. So in this session we are going to discuss about only few concepts, that is agriculture, geographical determinants of agriculture, cropping seasons in Tamil Nadu, and major crop distributions in Tamil Nadu. So, human geography of Tamil Nadu is nothing but, so geography, as you all know, it's a combination or composition of wildlife, water, vegetation, soils, river, natural resources, and landforms. This all together is known as geography. So, all these things, how in Tamil Nadu, that's what we are going to discuss in this lesson. First concept is introduction. So human geography, it's nothing but development of human societies or progress of human societies, and that lead to how their physical environment. So physical environment is nothing but construction of buildings, houses, different infrastructures. That is known as physical environments. So that is known as human geography. So next concept is agriculture. So the word agriculture is derived or which has been taken from Latin, two Latin words. That is, ager means field, culture means growing. That means in a field, crops are grown. That is known as agriculture. So the state of Tamil Nadu is mainly occupied by the agricultural activities. So for the state of Tamil Nadu contributes for the entire Indian economy around 21%. So agriculture of Tamil Nadu, which gives employment and other activities to the 65% of Tamil Nadu population, and mainly the population of Tamil Nadu, they depend on the agricultural activities. So in agriculture, what are the different activities they follow means practice of farming, cultivation of crops, rearing of animals, birds, forestry, fisheries. So these are all the major agricultural activities they follow. So in Tamil Nadu, they cultivate the three important or principal food crops they cultivate. They are paddy, millets, pulses. So other commercial and cash crops are sugarcane, cotton, sunflower, coconut, cashew, chilies, ginger, groundnut, tea, coffee, cardamom, rubber. So next concept is geographical determinants of agriculture. So there are some geographical factors or geographical phenomena which decides the how agricultural activities and agriculture works will go ahead, and what will be the yield or that will decide the outcome or output of the
அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ என்னென்ன காரணிகள், என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸு அக்ரிகல்ச்சரை நிர்ணயிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேண்ட் ஃபார்மு, கிளைமேட்டு, சாயிலு, இரிகேஷன். ஸோ இப்போ தமிழ்நாடுடைய லேண்ட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில இடங்களில் மலைப்பிரதேசமாக இருக்கிற இடங்களில் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்கும். இந்த பிளாட்டிவ்ஸ்னால் பிளைன் சர்ஃபேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிற இடங்களில் தான், அன்ஈவனாக இருக்க ஹைட்டாக இருக்கிற இடங்களில் பிளாட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இடங்களில் அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ பிளைன் சர்ஃபேஸஸ், இந்த அலுவியல் சாயில் இருக்கிற இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விவசாயங்கள் நடக்கும். இந்த மாதிரி லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான லேண்ட் ஃபார்ம் இருந்தால் எப்படி வந்து விவசாயத்தை அது நிர்ணயிக்குது, அதோடைய அவுட்புட் எப்படி இருக்குது, அது எல்லாமே இந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ன்ற ஒரு ஃபேக்டரும் நிர்ணயிக்குது. ஸோ செகண்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட். ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். ஸோ இதில் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்கு நிறைய ரெயின்ஃபால் கொடுக்குது. இதனால் விவசாயம் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் லாபம் அடையுது. ஒரு சில நேரங்களில் லாபம் அடையுது, ஒரு சில நேரங்களில் சில நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸாலையும் சில சீரழிவுகளும் உண்டாகுது. ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன ஃபேக்டர், என்ன அக்ரிகல்ச்சரை டிசைட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபெர்டைலான சாயில் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதேமாதிரி தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்கள் அந்த காவிரி டெல்டா ரீஜன்ஸு, தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ், அந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தா நிறைய ஃபெர்டைலான சாயில் இருக்கிறதுனால அந்த இடங்களில் சிறப்பாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நல்லா சிறப்பாகவும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அடுத்து வந்து இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஸோ இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீஜன்ஸ் வந்து மெயினாக தமிழ்நாடு வந்து ஒரு சில இடங்களில் இர்ரெகுலராக வந்து மான்சூன், சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் எல்லாமே கொஞ்சம் ரெகுலராக இல்லை நடக்காமல் கொஞ்சம் விட்டு நேரத்தில் தண்ணியோட ஸ்கேசிட்டி, இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் மெயினாக தமிழ்நாடு ரீஜன்ஸுக்கு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் தான் வந்து நிறைய வாட்டர் சப்ளைஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. அந்த இன்ஸ்டியூட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட். ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த ரைஸ் பேடி சம்மந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ஆராய்ச்சி மையமாக அது அந்த ரைஸ் பேடி சம்மந்தப்பட்ட கிராப்ஸை ரிசர்ச் ஒர்க்ஸ் நிறையா பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்து இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியாக இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அந்த இடங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைஸோடைய கிராப்பிங் பேட்டர்ன் சிஸ்டம், அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கிற, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்ற எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற கிராப்பிங் பேட்டர்ன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, எந்த கிராப் கல்டிவேட் பண்ணலான்றதையும் இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் வந்து, இந்த ரெண்டு, ஒன்று யூனிவர்சிட்டி, இன்னொன்று வந்து ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட், இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணாங்கன்னா அடிக்கடி நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க்ஸு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிராப்பிங் சீசன்ஸ் இன் இந்தியா, தமிழ்நாடு. ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன கிராப்பிங் சீசன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்திரை பட்டம், சம்பான்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் சம்பான்னு சொல்லுவாங்க, ஆடிப்பட்டம்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நாவரைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை தவிர்த்து வேறு சில மாதங்கள் என்னென்ன பயிரெலாம் வைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரியில் பார்த்தீங்கன்னா பேடி சுகர்கின் வந்து, ஜனவரி பிப்ரவரியில் பேடி சுகர்கின்னு பயிர் வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி மார்ச்சில் ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, பழம், காய்கறியில் பயிர் வைப்பாங்க. அதுக்கடுத்து ஏப்ரல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப மறுபடியும் சொர்ணாவாரி அப்படின்லாம் சித்திரை பட்டம், சம்பான்னு சொல்லிட்டு திரும்ப நெல் பயிர்களே நிறைய பயிரிட செய்வாங்க. ஸோ ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சம்பா. ஸோ இந்த சீசனில் வந்து இருக்கிற அந்த ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சில பயிர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீசனில் கிராப்ஸும் கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மெயினாக சம்பா, ஆடிப்பட்டத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேடி சுகர்கேன் வந்து மேஜராக அவங்க பயிரிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் கம்பு, பருத்தி இந்த மாதிரி போன்ற பயிர்களை பயிரிட செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் நவம்பரில் வந்தீங்கன்னா மறுபடியும் நெல் பயிர்கள். ஸோ டிசம்பரில் வந்தீங்கன்னா வெள்ளேரி பிஞ்சு, தர்பூசணி இந்த மாதிரி போன்ற பயிர்களை பயிரிட செய்வாங்க. இதுதான் வந்து தமிழ்நாடுடைய கிராப்பிங் சீசன்ஸ் அண்ட் கிராப்பிங் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மேஜர் கிராப்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்னென்னலாம் கிராப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடி, மில்லட்ஸு, பல்சஸ்ஸு, சுகர்கேன், காட்டன், ஆயில் சீட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பரவலாக வந்து இந்த கிராப்ஸ் வந்து கல்டிவேஷன் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ். ஸோ சில செடிகளை வந்து செடி மூலியமாகவே பயிர் வச்சு பராமரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டீ, காஃபி, ரப்பர், சின்சினோ, பெப்பர், காடம், ஸோ இந்த மாதிரி செடிங்களாக வளர்த்து அதுலேருந்து சில லாபங்களை ஈட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ். ஸோ இது எந்தெந்த இடங்களில் தமிழ்நாடு எந்த ரீஜன்ஸ் இருக்குது? தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா டீ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து செகண்ட் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு வந்து அசாமு.
ஸோ நீலகிரி ஹில்ஸில் கோயம்புத்தூரில் டீ கல்டிவேஷன் தமிழ்நாடு ரீஜன்ஸில் நடக்குது. ஸோ காஃபி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டேட் கம்பேர் பண்ணும்போது கர்நாடகா ஃபஸ்ட்டு, தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் ரேங்கில் இருக்குது. ஸோ ஹில்லி ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் திண்டுக்கல், தேனி, சேலம், ஏற்காடு, கொல்லி ஹில்ஸு, கொடைக்கானல், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் இடங்களில் இந்த காஃபி கல்டிவேஷன் ப்ராசஸ் நடந்துட்டுருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் வந்து கன்னியாகுமரியில் பண்ணுறாங்க. சின்சினோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டான மலை பிரதேசம் ஆனைமலை ஹில்ஸ் அந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்சினோ பிளான்ட்டு கல்டிவேஷன் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் பெப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் கல்டிவேஷன் நடக்குது. கார்டமம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மதுரை மலை பிரதேசங்களில் மலை பிரதேசமாக இருக்க இடங்கள் மதுரையில் இந்த கார்டமம் செடிகளை வளர்த்து அதுலேருந்து நிறைய லாபங்களை ஈட்டுறாங்க. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஸ்டாக் அண்டு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி. ஸோ லைஃப் ஸ்டாக் அனிமல் ஹஸ்பண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெறும் விவசாயம், பயிர்கள், பணப்பயிர்கள், அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றது தேவையான பயிர்களை மட்டும் விவசாயம் பண்ணல, கூடவே பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகள் பராமரிக்கிறது, அதன் மூலிமா என்ன லாபங்களை ஈட்டுது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க அடுத்த கான்செப்ட். ஸோ ஆடுகளை வளர்த்து ஆடுகள் என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா போர் மேன்ஸ் கவுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய மில்க் எடுப்பாங்க, லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, அதில் நிறைய லாபம் கிடைக்கும். சின்ன சின்ன ஃபார்மர்ஸும் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஆடுகளை பராமரித்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் நல்ல வருமானமும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன ஷீப். ஸோ ஷீப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செம்பரி ஆடு. ஸோ இந்த மலை பிரதேசம், இந்த மலைகளில் வாழ்கிற மக்கள், மலை கிராமங்களில் வாழ்கிற மக்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த செம்பரி ஆடுகளை பராமரித்து அதன் மூலிமா உள், மீட், மில்க், ஸ்கின், மெனியூர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு தேவையான வருமானங்களை ஈல்டு நிறையா எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கேட்டில் மாடு வளர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பாலுக்காக தான் அதை வந்து இந்த மாடுகளை பராமரித்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் வந்து அதன் மூலிமா லாபம் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி வளர்ப்பு மெயின் எங்கெங்க பார்த்தீங்கன்னா சேலம், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், நாமக்கல். ஸோ இந்த இடங்களில் கோழி வளர்ப்பு பண்ணை, அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாபங்கள், கறி, அதுக்கப்புறம் முட்டைகளுக்காக கோழி வளர்த்து அதுலேருந்து நிறையா லாபங்களை எடுக்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கான்செப்ட் வந்து மரைன் ஃபிஷிங். ஸோ மரைன் ஃபிஷிங் அண்டு இன்லேண்ட் ஃபிஷிங். ஸோ மரைன் ஃபிஷிங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபிஷிங் இன் த சி அண்ட் ஓஷன். ஸோ இன்லேண்ட் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏரி, குளம், குட்டைகளில் மீன் பிடிக்கிறது. ஸோ இங்கே என்னென்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மீன் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்க்கு, ஃப்ளைங் ஃபிஷ்ஷு, காஞ்சு, கேட் ஃபிஷ்ஷு, சில்வர் பெல்லிஸ், கிராப்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்குது கடலில், ஓஷன்ஸில். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இன்லேண்ட் ஃபிஷிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓய்ஸ்டர்ஸு, ப்ரான்ஸு, இந்த மாதிரி வளர்க்கப்பட்ட சில மீன்களும் இங்கே கிடைக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் எந்த ரீஜன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெரைன் ஃபிஷிங் பண்ணுற இடம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, அதுக்கப்புறம் நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், ராமநாதபுரம். ஸோ இந்த இடங்களில் 40%, தமிழ்நாட்டில் 40% மெரைன் ஃபிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடங்கள்லேருந்து தான் கடல் மூலியமாவோ மீன் உற்பத்தி, மீனை பிடிச்சி ஏற்றுமதி செஞ்சு வியாபாரம் பண்ணி லாபங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதேமாதிரி ஸோ வேலூரில் வந்து 10% இன்லேண்ட் ஃபிஷிங்கில், கடலூர், சிவகங்கை, விருதுநகர் பார்த்தீங்கன்னா 9%, மொத்தம் 19% பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இன்லேண்ட் ஃபிஷிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இந்த மெரைன் ஃபிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆர்பர் மூலியமாகவும் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க. ஸோ முக்கியமாக ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் நிறையா 2-3 ஆர்பர்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆர்பர்ஸ் மூலியம் கடல் மூலியமாக பிடிக்கப்பட்ட மீன்களை ஏற்றுமதியும் செய்கிறாங்க. ஸோ 2007-2008 பார்த்தீங்கன்னா 72,644 மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் மெரைன் ஃபிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது எப்படின்னா வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற எல்லா மாநிலங்களும் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடுடைய லேண்ட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா 4% வந்து இந்தியாவுடைய பரப்பளவில் அதில் இவங்களுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டோட கான்ட்ரிபியூஷனு. ஸோ பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 6%, வாட்டர் ரிசோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.5%, சர்ஃபேஸ் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 95% ஆஃப் வாட்டர் வந்து தமிழ்நாடு மூலிமா அந்த ஒட்டுமொத்த இந்தியா நீரளவில் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா 95% வந்து கொடுக்குது. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 80%. ஸோ ரெயின்ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சீசன்லேருந்து எவ்வளோ ரெயின்ஃபால் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 47% வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் ரெயின்ஃபால் கிடைக்குது. ஸோ 35% வந்து சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ சம்மர் பார்த்தீங்கன்னா 14%, ஸோ வின்டர் வந்து 4%. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபர்பஸ் ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட். ஸோ தமிழ்நாடுக்குள்ளே என்னென்ன டேம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர் டேமு, இது வந்து ஓல்டஸ்ட் டேமு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவானி சாகர் டேம். ஸோ இந்த மாதிரி டேம்ஸ் மூலிமா தண்ணிகளை தேக்கப்பட்டு இரிகேஷன் பர்பஸுக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் மற்ற ஷிப்பிங்கு, நேவிகேஷன் மற்ற எல்லா பர்பஸுக்கும் பண்ணுறது தான் மல்டிபர்பஸ் ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன டேம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர் டேமு, பவானி சாகர் டேம், அமராவதி டேம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
கிருஷ்ணகிரி டேம், சாத்தனூர் டேம், முல்லை பெரியாறு டேம், வைகை டேம், மணிமுத்தாறு டேம், பாபநாசம் டேம், அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இன்னொரு பேர் இது காரையாறு டேம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பரம்பிக்குளம் அலையாறு ப்ராஜெக்ட். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுடைய மல்டிபர்பஸ் ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட்ஸ். இந்த மாதிரி டேம்ல வந்து நிறைய நீர் தேக்கப்பட்டு தடுக்கப்பட்டு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை போக்குவரத்துக்காகவும் அப்புறம் இன்லேண்ட் ஃபிஷிங்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை வேறு வேறு விஷயங்கள் பயன்படுத்தினால இது வந்து மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆர் மல்டிபிள் யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மினரல் ரிசோர்சஸ். ஸோ மினரல் ரிசோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து கோல் பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரத்தில் கிடைக்குது. ஸோ தமிழ்நாடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ஹோல்டர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் மினரல் ரிசோர்சஸ். இது என்னென்ன ரிசோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்மிகல்ச்சர், மேக்னடைட், டியூனைட், ரூட்டைல், கார்னட், மலிப்னம், இல்மனைட், டைட்டானியம், லிக்னைட். ஸோ இத்தனை மினரல் ரிசோர்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடைக்குது. ஸோ எந்தெந்த அளவுக்கு எந்தெந்த ரீஜன்ஸில் கிடைக்கும்? கோல் பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் ரீஜனில் கிடைக்குது. ஆயில் அண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா காவேரி பேசின், காவேரி பிளைன்ஸில் கிடைக்குது. அயன் பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சமலை ரீஜன் சேலமில் கிடைக்குது. கல்ராயன் மலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயனும் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்னசைட் ஒரு சிங்கம் கிடைப்பா சேலத்தில் கிடைக்குது. பாக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா செவராயன் ஹில்ஸு, கோத்தகிரி, உதகமண்டலம் ஏரியாஸில் கொல்லிமலையில் இந்த பாக்சைட் மினரல் ஓர்ஸ் கிடைக்குது. ஜிப்சம் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகரில் கிடைக்குது. ஸோ இல்மனைட் அண்ட் ரூட்டைல் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்ஸ் ஆஃப் கன்னியாகுமரி பீச்சில் இது கிடைக்கும். லைம்ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், கடலூர், திண்டுக்கல், இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸில் கிடைக்குது. ஸோ இதோட இந்த கான்செப்ட் முடியுது. ஸோ ரிமைனிங் திங்ஸ் வி வில் see in the next video. Thank you.